नमस्कार, पंजाब डिबेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मटौर में आज दिन दहाड़े अज्ञात कार में 4 हमलावरों ने यूथ अकाली दल के प्रधान विक्की मिट्टू खेड़ा का गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। विक्की मिट्टू खेड़ा अकाली नेता अजय मिट्टू खेड़ा का छोटा भाई था। अब अजय मिट्टू खेड़ा हाल ही में नगर निगम चुनाव में पूर्व मेयर कुलवंत के लड़के के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बताया जा रहा है कि विक्की सुबह प्रॉपर्टी डीलर के पास आया था, जहां पर पहले से ही घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हालांकि विक्की ने बचने के लिए आधा किलोमीटर तक दौड़ भी लगाई, लेकिन हमलावर उसके पीछे भागते रहे और कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 71 के गेट के बाहर उसका गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है कि विक्की अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में आया था और उसके खुद के पास भी अपना लाइसेंसी पिस्टल था, लेकिन हमलावरों ने उसे पिस्टल उठाने तक का मौका नहीं दिया। अब मौके पर एसएसपी सतिंदर सिंह, डीएसपी, एसपी मटौर थाने की पुलिस सब पहुंची। पुलिस ने विक्की मिट्टू खेड़ा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया और उसकी गाड़ी भी अपने कब्जे में लेकर के अब इसकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस मटौर एरिया के आसपास लगे अब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को चेक कर रही है। तो मोहाली में अकाली नेता की हत्या की गई और दिन दहाड़े यह हत्या की गई। तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निशाना बनाया गया अकाली नेता को। और युवा अकाली नेता है विक्की मिट्टू खेड़ा, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। सेक्टर 71 में कम्युनिटी सेंटर के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात से कई सवाल इसके साथ अब जुड़े हुए हैं कि आखिर और चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। सरबजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अकाली दल की तरफ से, बहुत स्वागत है सरबजीत सिंह जी आपका। गुरप्रीत संधू हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गुरप्रीत संधू जी आपका भी स्वागत। और रमन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, रमन सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। सरबजीत जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ, आज युवा अकाली नेता की जिस तरीके से हत्या की गई मोहाली के अंदर, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या इसके पीछे की वजह समझा जाए? देखो, बड़ी ही मदभागी घटना है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੂ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ 'ਚ ਐਸਓਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ 12 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ 12:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਿਆਮ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤ ਉਹ ਅੱਜ ਖੋ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ इस घटना का लगे। गुरप्रीत संधू जी, दिन दहाड़े अगर इस तरीके से किसी को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया जा रहा हो तो इसके पीछे आप इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि सीधे तौर पर ये आरोप यहाँ पर अब अकाली दल की तरफ से ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति सही नहीं है, लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े ही गोली मार दी। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर, गुरप्रीत जी। देखिए, ऐसा है कि इससे दुखदाई खबर कोई हो नहीं सकती कि एक नौजवान जिसने अपनी सारी जिंदगी अभी देखनी थी, और चाहे उसका पिछोकड़ कुछ भी रहा हो, लेकिन वो अब जो कर रहा था लोगों के मुताबिक, उसके साथियों के मुताबिक, वो सोशल वर्क भी करता था। बात ये नहीं है कि वो किसी एक दल का प्रवक्ता था या यूथ अकाली दल का था। एक माँ ने अपना बेटा खोया है और यंग बेटा खोया है। आपको मैं एक और बात बता दूं, मेरे बहुत नज़दीकी
मिड्डू खड़े वाले हैं, इसकी बहन ऑस्ट्रेलिया में डूब के मर गई थी बीच पे। 3 बच्चे बीच में डूबे थे ऑस्ट्रेलिया में, और इसकी जो दोनों भाइयों के बीच वाली सिस्टर है मेरा ख्याल वहां पे, वो बेचारी डूब के मर गई। इसके फादर जो हैं वो एक किसान हैं, और बड़ा भाई जो है उसने इलेक्शन लड़ी थी। चलो सियासत में आना कोई बुरी बात नहीं है। दुख इस बात का है कि ये जो सियासी पार्टियां हैं, मैं किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा नौजवान पीढ़ी जो है वो इन्वॉल्वड है। किधर को जा रही है इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, खास करके उन लीडर साहिबान को जो इनको वर्गला के पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव बना के इनको फिर इस ढंग की पावर और ट्रेनिंग देते हैं कि हम तो आपके पीछे हैं, आप फिक्र मत करो। आप तो Z+ सिक्योरिटी में घूमते हैं, और ये बच्चे जो हैं बेचारे, अब यूनिवर्सिटी से लेके जब सोई बनी थी तब भी मैं एक डिबेट में आया था कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया अकाली दल को बनाने की क्या जरूरत पड़ी, जब इनके पास 6 स्टूडेंट फेडरेशन ऑलरेडी है। वो अकाली दल का एक विज्ञापन, चलो ये तो पार्टियों की अपनी सोच होती है, उन्होंने बना दिया, लेकिन वो बनाने के बाद आप यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में खास करके, कि जब भी इलेक्शन होती है कोई ना कोई ऐसी घटना या वारदात होती है जहां हमें अपने बच्चों को कभी खोना पड़ जाता है, या जख्मी होते हैं, लड़ाइयां होती हैं। सियासत में आने का मतलब निजी दुश्मनी नहीं होता, और ना ये होना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे बना देते हैं, ये इनकी जो उकसाने वाली बातें ऐसी होती हैं, जिन लीडरों ने इनका फायदा उठाना होता है, कि वो जुनून में आके वो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। आकांक्षा सबकी होती है, यंगस्टर के पास जॉब नहीं है, यंगस्टर के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसको एक रास्ता मिल जाता है, और लीडरशिप होती है, ये लीडर लोग यहीं से बनते हैं, हम भी वहीं से आए हैं। लेकिन जो वैल्यू बेस्ड इनको गाइडेंस मिलनी चाहिए कि हम लोगों की सेवा के लिए सियासत में जा रहे हैं, ग्रुपिज्म के लिए नहीं। इतनी ज्यादा ग्रुपिज्म हो जाए कि आप एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाओ, ये तो बहुत ही दुखदाई बात है। और मैं तो इतना जानता हूं, जिस माँ ने बेटा खोया है उसका दर्द वही जानती है, चाहे लोगों के लिए वो कुछ भी हो। लोगों ने सबने कहना जी बड़ी दुखदाई घटना है जी, ये हो गया। अरे भाई, जितने लोग यंगस्टर ये सो कॉल्ड गैंग वॉर्स में मरते हैं रोज, ये किसी माँ बाप ने पेट काट काट के पैदा करके बड़े किए हैं और एजुकेशन में भेजे थे, कुछ सीख के कुछ बनने के लिए, और क्या बने हैं, क्या बने हैं? ग्रुपिज्म में आके इसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। फेसबुक पे पोस्ट डाल रही हैं कि हमने उसको मारा है, और दूसरा डाल रहा है कोई बात नहीं 20 के 21 हम मारेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम? और प्रशासन को ये देखो, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। बच्चा गया है पंजाब का, बच्चा गया है किसी माँ का, किसी बाप का, और बच्चा गया है, मुझे तो ये लगता है कि मैंने एक अपना बेटा खोया है। क्यों? यंग, सुंदर, हैंडसम, यंग, एनर्जेटिक बच्चा, लेकिन मिसगाइडेड मिसाइल्स हैं ये, इनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं है। लेकिन फिर भी सहानुभूति प्रकट करने से वापस तो नहीं आएगा वो। लेकिन मैं हाथ जोड़ के अपने यंगस्टर्स को, किसी पार्टी में भी जाओ बेटा, सियासत में जाओ, लेकिन सियासत में उन चीजों के पीछे मत जाओ जो आप आजकल हमारे सियासी लीडर्स में देख रहे हो। नहीं संधू साहब, ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं बेटा। एक मिनट तुसी कर लो गल पुत्र, तुसी कर लो, कर लो। चलिए ठीक है रमन जी, से मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं। कोई सियासत नहीं है। चलिए रमन जी हम नहीं गवा सकते हैं। हमारे सारा यूथ कनाडा को भाग रहा है, किधर को भाग रहा है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो ये कह रहे हैं कि बहुत लैक्स हो चुकी है, और कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है नहीं यहाँ पे। आप ये देखो कि पुलिस एनकाउंटर्स में कितने ऐसे यंगस्टर्स मारे गए हैं जो बच सकते थे अगर उनको रास्ता सही ढंग से दिखाया जाता, एनर्जी को चैनलाइज करने का सही ढंग होता तो। लेकिन क्या कर सकते हैं? चलिए ठीक है। अब वहां पे एक मार्केट में 4 आदमी 6 आदमी आते हैं। ठीक है, चलिए रमन जी से मैं रिएक्शन लेता हूं। मैं रमन जी से रिएक्शन लेता हूं। और गुरप्रीत जी मुझे लग रहा है कि ठीक है, लेकिन भाई देखिए, जिसकी सत्ता है थोड़ा सा उसकी जवाबदेही ज्यादा होती है, और इसलिए उससे उम्मीद होती है कि कुछ लाइए भाई, पॉलिसी लाइए, आप कुछ तो करिए ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ ये कहने से कि हम कुछ नहीं कर सकते फिर तो ये समस्या बनी रहेगी ना।
ये उनकी ताकत कहाँ से आती है? इतनी मॉरल जुर्म कहाँ बातें से करने आती से है? मॉरलिटी नहीं आती ना गुरप्रीत जी। ठीक है, चलिए अब रमन जी से मैं रिएक्शन लेता हूं। आप दोनों लोग थोड़ा सा शांत हो जाए। रमन जी चुप कर यार। ठीक है, ਤੁਸੀਂ चलिए ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਸਟ ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ, ਮੈਂ ਆਮ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਜਸਟ ਸ਼ਟ ਅਪ ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਐਂਕਰ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੂ ਦਾ ਹੈਲ ਆਰ ਯੂ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ, ਆਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਚ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹੋ। ਮਾਰੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। चलिए अब रमन जी को बोलने दें। ठीक है गुरप्रीत जी, फिर बच्चा गुरप्रीत वापस आ जी जाऊगा। गुरप्रीत जी थोड़ा सा शांत ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। थोड़ा ਬਹੁਤ शांत। ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜੇ ਫੇਲਿਅਰ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਟਾਸਕ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ठीक है, ਸਕਦੀ। चलिए ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, थोड़ा ਮੋਹਾਲੀ सा ਦੇ शांत हो ਵਿੱਚ जाए। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਿਆ ठीक ਗਿਆ, है। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। थोड़ा सा संधू शांत साहब, हो जाए। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ संधू ਸਰਕਾਰ साहब, ਨਹੀਂ ਸੀ, गुरप्रीत जी ਉਦੋਂ थोड़ा ਅਕਾਲੀਆਂ शांत हो ਦੀ जाए। ਸੀ। गुरप्रीत जी थोड़ा ਸੰਧੂ सा- ਸਾਹਿਬ ठीक ਠੀਕ है, ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ चलिए रमन जी, ਟੋਕਣਾ रमन जी ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਉਸਨੇ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਨੋ। ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਕਹਿੰਦਾ। ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਢਿੱਡ ਵੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਕੜੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਘੜੀਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਗਰ ਮਾਰੇ ਆ, ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਏਦਾਂ। चलिए अब रमन जी को बोलने दीजिए। आप दोनों लोगों का कन्वर्सेशन हो गया, ठीक है, आप दोनों लोग का कन्वर्सेशन हो गया, मेरी बात सुन लीजिए। अब रमन जी को बोलने दें। ठीक है रमन जी ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ। ਕੀ ਇਹ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝਲਕਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 8 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਿੱਠਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋੜਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 2473 ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 1446 ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 2512 ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 1362 ਸਨੈਚਿੰਗ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 2445 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 1415 ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨੈਚਿੰਗ ਚ ਲੱਗੇ ਵੇ ਆਮ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ। ਆਂਕੜੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਂਕੜੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ।
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆंकड़े डोंट वेस्ट टाइम एक मां का बच्चा गया तो आंकड़े दी बनी है फिर सियासत शर्म करो एक बारी मुंह निकले कि बड़ी माड़ी गल हुई है तेरे मुंह जो गाड़ी निकले कि तेरे मां का पुੱਤ मर गया आंकड़े कट ले सरकार दे उल्ट 2022 ला लो जोर 2022 जोर ला ली तू भी नाले ले केजरीवाल नु लेकिन दिल ते हाथ रख के कह कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਖਾਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਧੋਖਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆંકੜੇ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ 1912 ਚ 2021 ਚ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਭੋਕਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿ ਡਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜਮੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਜੱਦ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਛੱਡ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਵੜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਉਜਾੜਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੱਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੇ 1 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੀ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਰ ਜਦ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਬਲੂੰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਓਏ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ 100 ਸੀਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੌਂਸੀਆਂ ਬਣੂਗਾ 20 ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਭਿੱਖ ਮੰਗ ਕੇ ਦਫਾ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਐਂਕਰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਦੋਸਤ ਗਿਆ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹਦਾ ਦੋਸਤ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਬੱਲੇ ਚਲੋ चलिए ठीक है ਹੈ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਦਿਖਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬਕਵਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ गुरप्रीत जी देखिए सबको अपनी अपनी बात तो रखनी है ना तू एक बारी अब आपको नहीं उससे इत्तेफाक है तो आप उनको काउंटर कर दीजिएगा ठीक है लेकिन अब वो अपनी बात तो कहेंगे सबको अपनी अपनी बात रखने के लिए मैंने यहाँ पे बुलाया सरबजीत जी का मैं कर लेता हूँ ठीक है देखिए आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाए गुरप्रीत जी आप भी शांत हो जाए सरबजीत जी की बात तो सुन लेते हैं आप सरबजीत जी की बात तो सुन लेते हैं रमन जी आपने भी अपनी बात कह ली रमन जी आपने अपनी बात कह ली गुरप्रीत जी आपने अपनी बात कर ली सरबजीत जी को सुनते हैं सरबजीत जी सुनो जी मैं भी सुनना चाहना ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬੇਟਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜੀਏ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗਾ ਹਾਈਟੈਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ गुरप्रीत जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी सरबजीत के साथ और मेरी सहानुभूति है मेरे बेटे के साथ क्योंकि मैं तो अब 70 वर्ष का होने वाला हूँ ये हमारे बच्चे हैं और मुझे दर्द है बेटा अंदर से दर्द है ये जो बैठे हैं ना आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं डिबेट में आके आपको दर्द होता है
कि ना मुझे जानते हैं, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ना ਜੀ, इनको ਪਹਿਲਾਂ मेरे ਤੁਸੀਂ बारे में ਪੰਜਾਬੀ पता ਚ है। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ Please ਚੁੱਪ ਮੇਰੀ ਕਰ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣੋ, ਗੰਢੇ ਬੇਨਤੀ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਗੰਢੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੁਣੋ, ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ- ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਮਿਸਟਰ ਐਂਕਰ ਟੈਲ ਹਿਮ ਟੂ ਸ਼ਟ ਅਪ। ਤੁਸੀਂ जवान संभाल के गल करो। मेरे Tell बुजुर्गों him में to क्यों shut up. आपके हाथ बंधना? रमन जी सुन लें, पहले गुरप्रीत जी की बात को सुन लें, उसके बाद आराम से आप अपनी उनकी बात का जवाब दें। ठीक है, सुनना पड़ेगा रमन जी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੇ- ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਓ। मिस्टर एंकर प्लीज टेल हिम टू कीप क्वाइट, लेट मी फिनिश। ठीक है, वो शांत हो गए। ठीक है हाँ, गुरप्रीत जी, you अपनी cut बात to रखें। know ठीक है very रमन जी मैं- थोड़ा मैं धैर्य हिंदी रखें। में रमन जी, मैं आपको इसको समय हिंदी दूंगा, में आराम से नहीं अपनी है। बात को करिए। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं क्योंकि हिंदी का चैनल है। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। पूछो बेटा ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ जी ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, जी ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਜੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। चलो ये थोड़ा ਸਿੱਧੂ थोड़ा ਸਿੱਧੂ परसेप्शन ਸਾਹਿਬ है। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਟਾ, ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ? ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ सुन लो बेटा, मैं जवाब देना बेटे, मैं जवाब देना पुੱਤ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹਨੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਉਠਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇਚ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਕਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇਚ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਤੇ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਘਰੇ 3 ਵਾਰ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਸਰਜੀਤ ਸੁਣਤਾ ਲੈ ਬੇਟਾ, ਸਰਜੀਤ ਸੁਣਤਾ ਲੈ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬਕਵਾਸ। ਸਰਬਜੀਤ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿ ਧਰਮਸੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗਿਲਟੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਤਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ 2 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੈਂਡ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਖੜਾ ਐਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ, ਐਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਨੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੱਖ ਨਾਲ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ,
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰੂਗਾ ਉਹਦੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਛਾਂਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛਾਣਨੀ, ਐਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਚੂਹੇ ਚੱਕਦਾ ਕਾਲੇ, ਪੇਂਟ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। law will take its own course, people will be punished, ਹੁਣ ਜਲਾਲਪੁਰ people will be punished। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਜਾਇਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉਹ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੱਥਾ ਵੀ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 20,000 ਵਰਕਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, 20,000 ਵਰਕਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਐਮਐਲਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਈਵ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਲੱਭ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸਿੱਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬੂਗਿਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟਡ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਾਹ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਫਸਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਐਮਐਲਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਰੌਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਗੇ? ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਗੇ? ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲਈਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਇੱਕੋ ਟੱਬਰ ਚੋਂ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੇਟ ਕਰੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਥੋੜੋ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਕੌਣ ਚੋਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਦਮ ਸੀ ਜੋ ਦਮ ਸੀ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਦਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੇਰੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਪਟ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਪਟ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਨਵੈਕਟਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰਬਜੀਤ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੂੰ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਡੂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਿੱਡੂ ਖੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਕਦਮ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਬਟ ਟਕਾਰ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮਿੱਡੂ ਖੜੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਲੋਕੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਆਈਐਸ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਪ ਰੋਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਚੂਨਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਬਣਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਾਵੇ। ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਤੂਗਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਐਮਪੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਭਾਰ ਸਿਮਰਤ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਊਗਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਊਗਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਭ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਤੇ ਰਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਤਾਕਤ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਐਮਐਲਏ 5 ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ 2022 ਚ ਦਿਖਾ ਦੇਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੋ ਬੁੜੇ ਦੇ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਆ ਉੱਥੇ? ਲੋਕ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਗਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਡਾਂਗਾ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹ ਡਬੋਇਆ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੂਹੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ। ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਕਾਈ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਮੇਰੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲ ਲਾਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਹੀਂ ਉਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਬਿੱਕੂ ਮਿੱਡੂ ਖੜਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ, ਜੇ ਉਹ ਲੜਿਆ ਬਤਿਆਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਬੇਟੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜੀ ਦੇ? ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਇੱਕ ਫਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਰਾਤ ਘਟਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।
ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਪਿਓ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਕਰ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਕਹੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਓ ਕਰ ਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਸਰਬਜੀਤ ਕਰੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਬੋਲੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਸਰਜੀਤ ਬੋਲ ਯਾਰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਲੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਿਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਿਆਮ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪਤਨ ਦਾ ਪਕੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟੇ ਜਵਾਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਝਾੜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ, ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਪਏ ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ ਥੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਪ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ MSc MBA ਕਰਕੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਮਦਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੱਟੇ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਲੈ ਲਓ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਗਾ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਉਹ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲੈ ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਲਿਆ 4 ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਣਾ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਸੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੰਗਾਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਤੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੇਕ ਤੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੱਢਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਬਾਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਦੋਦੇ ਧੋਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੱਫੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ, ਸੁਣ ਲੈ ਬੇਟਾ ਸੁਣ ਲੈ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕਰ ਬੋਲਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ MLA ਬੋਲ ਸਕੇ ਸਵਾਏ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ক্লোਜ਼। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਵੜਿਆ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ठीक है रमन चंडी जी, आप भी अपनी बात को रख लें। ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। आई हैड टू कम आउट, सो इट लेट हिम, गिव हिम सम टाइम, गिव हिम सम टाइम। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਐਮਐਲਏ ਤੇ 5-7 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸਬੂਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਫਿਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਦੱਸੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 37 ਸੈਕਟਰ 27 के ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ। चलिए ठीक है रमन चंडी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत जल्दी से रखें अपनी बात, क्योंकि अब समय नहीं है मेरे पास। रमन चंडी जी अपनी बात रखें। ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂ, ਸੁਣ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂ ਪੀਵੀਸੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲੂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਊਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। रमन चंडी जी अपनी बात रखें। ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। रमन चंडी जी अपनी बात रखें, ठीक है गुरप्रीत जी, अब रमन चंडी जी की बात को सुनते हैं थोड़ा। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ? ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ? ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਬੇਟਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 70-80 ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ। ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਸਵਾਏ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਹਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੀਮ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ? ਟੀਮ ਕੌਣ? ਟੀਮ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਵਰਕਰ ਦਾ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ चलिए अब इसी के साथ ये चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब देखना ये है कि इस मामले में आगे कार्रवाई क्या की जाती है। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना है।